ہے، لیکن یہ اعجاز و کمال حاصل ہے بغداد کے دولہ کو، یہ شان حاصل ہے بغداد کے غوث اعظم کو۔ ہر ولی کا عرس تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن بغداد کے غوث اعظم کا عرس مہینے کی ہر 11 تاریخ کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، اگر کوئی مجھ سے یہ دامن پکڑ کے سوال کرے مولانا کیا تمہارے پاس میں کوئی ثبوت ہے کہ آپ غوث اعظم کے نام کو اتنا بلند بتا رہے ہو، آپ کے پاس میں کوئی ثبوت ہے؟ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھنے لگے تم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو، کہیں پہ امام حسین کا ذکر کرتے ہو، کہیں پہ بغداد کے غوث اعظم کا ذکر کرتے ہو، کہیں پہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہو، کہیں پہ علاؤ الدین علی احمد صابر علی کا ذکر کرتے ہو، کہیں پہ سفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہوئے نظر آتے ہو، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو آئیے پلریا کلا کے اندر رہنے والوں، میں کسی چھوٹی موٹی کتاب سے آج آپ کو ثبوت دے کر کے نہیں جاؤں گا، بلکہ اسی کتاب کا آپ کو ثبوت دینا چاہوں گا جس کتاب پہ تمام کتابوں کو، جس کتاب پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے رب نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس کے علاوہ 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، 104 کتابوں اور صحیفوں کو میرے رب نے نازل فرمایا ہے، لیکن میرے رب نے کہیں پہ توریت کو نازل فرمایا، کہیں پہ انجیل کو نازل فرمایا، کہیں پہ زبور کو نازل فرمایا، کہیں پہ قرآن مجید کو نازل فرمایا، لیکن جب سے سب سے زیادہ جو شان والی کتاب ہے اسی کو پوری دنیا قرآن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں نے جب قرآن پاک کو پلٹا ہے، جب میں نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد میں، وضو کرنے کے بعد میں جب میں نے قرآن کو ہاتھ لگایا اور میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن، دنیا ہم سے قادری ہونے کا ثبوت مانگ رہی ہے، دنیا ہم سے غوث اعظم کا ذکر کرانے پر ثبوت مانگ رہی ہے، دنیا ہم سے امام حسین کا ذکر کرنے پر ثبوت مانگ رہی ہے، دنیا ہم سے غریب نواز کے نام پر لنگر لٹانے کا ثبوت مانگ رہی ہے۔ اے قرآن، تیرے اندر تو زمین کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو آسمان کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو برگ و ثمر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو شجر و حجر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو بحر و بر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو لوح و قلم کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو شجر و حجر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو خشک و تر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو عرش و کرسی کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو کائنات کی کے ذرے کا ذکر ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کا بھی ثبوت دیتے، ارے ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا ہم سے ثبوت مانگتی ہے، تو ثبوت میں ہم کون سا سرٹیفکیٹ پیش کریں، ثبوت میں ہم کون سی دلیل پیش کریں؟ جب میں نے قرآن کو پلٹ کر کے تلاوت کیا ہے قرآن کی، تو مجھے قرآن کے اندر ایک سورت ملتی ہے جس کو پوری دنیا آل عمران کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہاں پہ قرآن کے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں جذب کرنے والی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کو اپنے سینے میں رچانے اور بچانے والی یہاں پر معتبر مقتدر محترم محتشم جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ان تمام تر لوگوں کی عظمتوں کے لم کے سہارے، یہ ان تمام تر لوگوں کے ذریعے میں آپ حضرات تک بتانا چاہتا ہوں، میں نے جب قرآن کی اس سورت کی تلاوت کی جس کو پوری دنیا آل عمران کے نام سے یاد کرتی ہے، تو میں نے قرآن کے ترجمے میں دیکھا، میں نے قرآن کی تفسیر میں دیکھا، اے قرآن تو نے یہ جو آل عمران کی سورت نازل فرمائی ہے، اے پروردگار عالم تو نے اپنے قرآن کے اندر جو آل عمران نام سے سورت کو نازل فرمایا ہے، یہ عمران کون ہے اور عمران کے ذریعے تو نے بتایا ہے عمران کے گھر والے کون ہیں، عمران زمین پہ کیسے رہتے تھے، عمران کے بارے میں صرف 1-2 آیت نہیں بلکہ میرے رب نے پوری سورت کو نازل فرمایا ہے۔ میں نے اور قرآن پاک کی تلاوت کی تو مجھے ایک اور سورت ملتی ہے جس کو پوری دنیا سورہ لقمان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عالم تصور میں عرض کیا اے میرے پروردگار، یہ لقمان کون ہے؟ یہ لقمان کا ذکر تو نے قرآن میں کیا ہے، لقمان کس کو کہا جاتا ہے؟ لقمان کس ذات کا نام ہے؟ لقمان کس شخصیت کا نام ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے نادان، یہ لقمان اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقتدر بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ارے لقمان کا ذکر قرآن کے اندر ہے، آل عمران کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ میں نے اور آگے بڑھ کے قرآن کی تلاوت کی تو مجھے ایک سورت اور ملتی ہے جس کو پوری دنیا سورہ مریم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ مریم کون ہے؟ یہ مریم وہی ہے جن کے بیٹے کو پوری دنیا حضرت عیسیٰ کا نام دیتی ہے، جن کو بغیر باپ کے جن کو پیدا کیا گیا تھا اسی کو پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مریم کے نام سے 1-2 آیت نہیں بلکہ میرے رب نے قرآن میں پوری سورت کو نازل فرمایا ہے، کہیں پہ میرے رب نے سورہ کہف کو نازل فرمایا ہے۔ لیکن آج یہ جو اللہ والوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، آج پلریا کلا کے اندر رہنے والے جنہوں نے رمضان کے مہینے سے لے کر آج تک محنتیں کابشیں کوششیں کرنے کے بعد میں یہ غوث اعظم کی تقریب کو، غوث اعظم کے نام سے منسوب محفل کو جو وجود میں لانے کی مکمل محنتیں کی ہیں، اس کا ثبوت ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ قرآن
پاک سے ملتا ہے۔ ارے اللہ والوں کا ذکر ہم نہیں کرتے، بلکہ پروردگار عالم نے قرآن میں اللہ والوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، بلکہ جو ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، جو ہم سورہ مریم، جو ہم مریم کا ذکر کرتے ہیں، جو ہم آل عمران اور لقمان کا ذکر کرتے ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت محمودہ ہے۔ اور ہم تو فخر کے ساتھ اپنے قادری ہونے پر یہ کہتے ہیں، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیرانے پیر کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ والوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، اور ان تمام تر منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار علماء سے سوال کرتا ہوں، جتنے لوگ محفل کو سن رہے ہیں ان سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، لوگوں آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو ہر شخص اپنے اس باپ کا نام بتائے گا جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہوگا۔ میں اپنے باپ کا نام بتاؤں گا، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب اپنے باپ کا نام بتائیں گے، ان کے علاوہ جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اپنے باپ کا نام بتائیں گے۔ لیکن جب یہ اپنی عقل کے گھوڑے کو جب دوڑائیں گے تو ان کا ذہن جب پہنچے گا آخری اسٹیج پر، جب میں نے آپ سے پوچھا لوگوں آپ کے باپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے اپنے باپ کا نام بتا دیا۔ لیکن جب میں نے ان تمام تر دانشوران قوم و ملت سے پوچھا اے لوگوں آپ اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑائیے اور اپنی عقل کو اس آخری اسٹیج پر پہنچائیے گا جس کو پوری دنیا، اگر میں نے قرآن کے ماننے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا، ارے تم ہمارے باپ کا نام پوچھتے ہو، بلکہ جو پوری دنیا کی نسل انسانیت کا باپ ہے اسی کو پوری دنیا حضرت آدم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور یہ جو آدم ہے یہ آدم کسی اور سے نہیں، آدم سے حضرت یہ آدمی جو بنا ہے یہ آدمی کسی اور سے نہیں بلکہ آدم سے مشتق ہو کر کے بنا ہے۔ یہ آدمی آدم سے بنا ہے، آدم کے بیٹے کو آدمی کہا جاتا ہے۔ میں نے قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن پر ایمان اور ایقان و وجدان رکھنے والوں سے جب پوچھا اے قرآن کو ماننے والوں تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہمارے باپ کا نام آدم ہے۔ جب میں نے انجیل کے ماننے والوں سے پوچھا تو انجیل کے ماننے والوں نے کہہ دیا ہمارے باپ کا نام آدم ہے۔ میں نے زبور اور توریت کے ماننے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے باپ کا نام آدم ہے۔ لیکن آئیے جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تھا تو آدم کا مشن کیا تھا، آدم کا طریقہ کیا تھا؟ آدم کا صرف ایک ہی مشن تھا، اسلام آگے کو بڑھتا رہے، اسلام کی قندیل روشن ہوتی رہے، اسلام کے چراغ کی لو روشن ہوتی رہے، اسلام کا جھنڈا لہرتا رہے، اسلام کا علم بلند ہوتا رہے، اسلام کا درخت پھلتا اور پھولتا رہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تھے تب بھی لوگ اسلام کو مٹانے کا پروپیگنڈا بنا رہے تھے، لیکن اسلام کی حفاظت کسی اور نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے خود کی ہے۔ جب میرے آقا حضرت آدم دنیا میں آئے تھے اور اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے، اسلام آگے بڑھتا جا رہا تھا، اسلام پھلتا اور پھولتا جا رہا تھا، اسلام کی قندیل روشن ہوتی جا رہی تھی، لیکن حضرت آدم دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد میں اب کوئی نہیں آتا ہے۔ اب دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ارے اب ہمیں اسلام کو مٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آدم آئے تھے دنیا سے چلے گئے، اب ہم اسلام کو اکھاڑ کر کے اسلام کے درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ لیکن جب مادی طاقتیں اس بات کا پروپیگنڈا آپس میں بنا رہی تھی تو ان کے بعد میں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اور نہیں آتا ہے بلکہ وہی آتے ہیں جس کو پوری دنیا حضرت شیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شیس میدان میں آئے ہیں، اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کا پودا پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے، اسلام کی قندیل روشن ہوتی جا رہی ہے، اسلام کا چراغ روشن ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حضرت ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے، ایک گھڑی ایسی بھی آ جاتی ہے، ایک ساتھ ایسی بھی آ جاتی ہے، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایک ایسا بھی آتا ہے، ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ حضرت شیس بھی دنیا سے رحلت کر کے جا رہے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دنیا سے کوچ کر کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار عالم کی ہے، تمام چیزیں فنا
हो जाएंगी। जब हजरत शीश दुनिया से गए थे तो अब जालिम ताकतें फिर सामने आ गई थी। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत शीश दुनिया से गए उनके बाद में 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया रसूल नबी आते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आखिर में कोई और नहीं आता है बल्कि वही आता है जिसको पूरी दुनिया सुन्नियों का पैगंबर कहती है, जिसको पूरी दुनिया आमना के लाल से याद करती है, जिसको पूरी दुनिया रसूलों के सुल्तान के नाम से याद करती है। मेरा और तेरा नबी मैदान में आता है और मक्के की मुकद्दस जमीन पे मेरे आका ने आकर के जब इस्लाम की कंदील को रोशन किया है, इस्लाम के चिराग को रोशन किया है, इस्लाम की कश्ती को जब अपना कांधा दिया है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम को फैलाया था। इस्लाम तो आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पर, लेकिन आज लखीमपुर खीरी के अंदर और भारत के अंदर 7 समंदर पार करके ऐसे कैसे आ गया? तो यह किसी और की देन नहीं है बल्कि मेरे और मदनी और मक्की सरकार की देन है। मेरे मुस्तफ़ा की आदत करीमाना ऐसी थी, मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक ऐसा था कि पैगंबर से जो एक मर्तबे बात करता था वो मेरे पैगंबर के कदमों पर गिरता हुआ नजर आता था और इस्लाम का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता था। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा पलरिया के लाख के अंदर रखने वालों में एक वक्त ऐसा भी आता है, एक घड़ी ऐसी भी आती है, 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड ऐसा भी आता है कि मेरे मुस्तफ़ा भी दुनिया से जा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से कूच करके जा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से रहिलत करके जा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ, ऐसे नालायक नाहंजार गद्दार बदकार मक्कार निकम्मे कमीने लोगों के गाल पर तमाचा रसीद करना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए, मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। अरे तू मेरे पैगंबर की बात करता है, मेरे पैगंबर को मेरे परवरदिगार आलम ने खातमुन नबीयीन बना करके भेजा है। मेरे पैगंबर की शान तो बहुत बुलंद है, मेरे पैगंबर का रुतबा तो बहुत आला है। अरे उनसे मोहब्बत करने वाला उनका लाडला बेटा जो उनकी आल से है उसको पूरी दुनिया कादरी उसे गौसे आजम के नाम से याद करती है। अरे गौसे आजम की शान तो बहुत बुलंद है। अरे अब्दुल कादिर गौसे आजम अगर किसी मुर्दे को ठोकर मारते हैं तो वो मुर्दा जिंदा होता हुआ नजर आता है। मेरे आका गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर अपनी तुरबत शरीफ के अंदर जिंदा है, गरीब नवाज राजस्थान की मुकद्दस जमीन पर जिंदा है और आगे बढ़ के कहूं बरेली की मुकद्दस जमीन पे आला हजरत अजीमुल बरकत जिंदा है और उनके शहजादे मुफ्ती आजम जिंदा है, मुर्शिदे मन हुजूर ताजिक शरिया अपनी तुरबत के अंदर जिंदा है, ये अल्लाह वाले जिंदा है। तो मेरे नबी की शान तो बहुत बुलंद है। मैं मानता हूं कि मुस्तफ़ा को एक आन के लिए मौत आई थी, एक लम्हे के लिए मौत आई थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, मेरे मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर उनकी जिंदगी से हमारी रहनुमाई क़यामत तक करता रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेली शरीफ का पैगाम, बरेली शरीफ का पैगाम, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत, बरेली शरीफ का शेर। आपकी समझ में आ रही है बात? अभी नहीं आती होगी क्योंकि अभी थोड़ी सी टफ बात चल रही है। अभी सादा मिजाज गुफ्तगू जो सुनने के आप आदी है मैं उसी की तरफ पलट रहा हूँ। दिल लगा के हाथों को बुलंद करके कहें या गौसे आजम, और बुलंद आवाज से कह दें या गौसे आजम, या गौसे आजम। मेरे पैगंबर दुनिया से चले गए, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, अब उनके बाद में कोई और नहीं आता है, वही आता है। आज एक सिलसिला एक चीज बहुत तेजी के साथ जन्म ले रही है। कुछ लोग अपने आप को मौलाई बता रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को मौलाई बता रहे हैं, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आज मेरा टाइटल मेरा आइडियल ज़ाते गौसे आजम है। मैं आप हजरात को इन तमाम तर पटरियों से क्रॉस करते हुए बगदाद मुअल्ला की मुकद्दस ज़मीन पे ले जाना चाहता हूं। मेरे पैगंबर दुनिया से चले गए, अब मादी ताकतें मैदान में आ जाती हैं और ज़माने की तमाम तर ताकतें इस बात की रचना रच रही थी, आपस में प्लानिंग कर रही थी, प्रोपेगेंडा बना रही थी। अरे पैगंबर आए थे, दुनिया से चले गए, अब इस्लाम का रखवाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, इस्लाम के
पौधे को अपने खून जिगर से सींचने वाला चला गया है। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। जब मेरे पैगंबर गए थे उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर मैदान में आते हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर जब मैदान में आए हैं, यही हमारा इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है। इस्लाम का दरख्त फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम का चराग रोशन होता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। कौन है सिद्दीक अकबर? वही सिद्दीक अकबर जिनके कांधों पर सवार होकर मेरे पैगंबर ने गारे सौर की सवारी की थी। अब एक वक्त ऐसा आता है सिद्दीक भी दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि वही आता है जिसके ताल्लुक से केजरीवाल जैसे इंसान ने दिल्ली के संसद भवन में कहा था अगर किसी को सियासत का पाठ पढ़ना है तो किसी और के नाम की हिस्ट्री को नहीं बल्कि उमर फारूक आजम के नाम की हिस्ट्री को पढ़ा करे। अगर किसी को सियासत करने का पूरा मादा हासिल करना है तो हजरत उमर फारूक आजम के नाम की हिस्ट्री को पढ़ा करे। कौन है उमर फारूक आजम? अगर शैतान के सामने उमर का नाम लोगे तो शैतान के माथे पे सिलमटे आती हुई नजर आती है। मेरे आका उमर फारूक आजम मैदान में आते हैं। कौन है उमर? ये वही उमर है जो मेरे मुस्तफा का फैसला नहीं मानता था। उसका फैसला फिर कोई और नहीं बल्कि उसका फैसला उमर की तलवार किया करती थी। हजरत उमर मैदान में आए हैं, अपनी अदालत की तलवार को ले आया है। इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। लेकिन हजरत उमर भी दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि वही आता है। आइए मैं आपसे सवाल करता हूँ, पलरिया कला के अंदर रहने वालों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? सबसे ज्यादा मालो जर वाला कौन है? तो कोई मुकेश अंबानी का नाम बताएगा, तो कोई अडानी का नाम बताएगा, तो कोई अनिल अंबानी का नाम बताएगा। लेकिन आइए इस्लामी हिस्ट्री को खंगाल करके इस्लामी हिस्ट्री की और आगर्दानी करने वाले लोगों से मैंने इस बात का सवाल करके जवाब हासिल किया है। इस्लामी हिस्ट्री में एक ही इकलौता सेठ है, एक ही इकलौता हीरो है, एक ही इकलौता पैसे वाला है। उसी पैसे वाले को पूरी दुनिया जुन्नूरैन उस्मान गनी के नाम से याद करती है। मेरे आका उस्मान गनी मैदान में आते हैं, अपनी सखावत के जरिए इस्लाम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस्लाम का दरख्त फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के ज़िम्न में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जुन्नूरैन उस्मान गनी भी दुनिया से चले गए। उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि चौथे नंबर पे आने वाला जिसको पूरी दुनिया हजरत मौलाए कायनात दामादे पैगंबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से याद करती है। मेरे आका मौलाए कायनात मैदान में आते हैं, अपनी जुल्फ़िकारे हैदरी को लहराते हैं। इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम तरक्की पाता जा रहा है। अब उनके बाद में उनके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन आते हैं, इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हसन भी दुनिया से चले गए। अब मैं जहां आपको लाना चाह रहा था तैयार हो जाइएगा। अब यही हमारा इस्लाम सिमट करके 72 नफूस कुदसिया के कांधों पर सवार होकर के करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गया है। और जब करबला के रेगिस्तान में ये 72 नफूस कुदसिया के कांधों पर सवार होकर के इस्लाम की कश्ती करबला के तपते हुए रेगिस्तान में है, दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार यजीदी भेड़ियों और कुत्तों की शक्ल में इसी हमारे इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है। लेकिन मेरा यही इस्लाम बारगाह के रब्बुल आला में रो रो के दुआ कर रहा है, मौला मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दे। तो अगर इस्लाम पर आँच आ रही है तो कहीं पे मेरे आका इमाम हुसैन अपने नन्हे से अली असगर को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने से बचा रहे हैं। कहीं पे 18 साल के कलियल जवान हजरत अली अकबर की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दे रहे हैं। कहीं पे अब्बास बाबा अपने बाजुओं को कदबा दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम की कंदील को बुझने नहीं दे रहे हैं। कहीं पे मेरे इस्लाम को बचाने के लिए नन्हे नन्हे औलो मोहम्मद की कुर्बानी दी जा रही है। कहीं पे कासिम की जवानी को इस इस्लाम को बचाने के लिए लुटाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम पर आँच आने नहीं दी जा रही है। जब 71 नफूस कुदसिया करबला के तफ्ते हुए रेगिस्तान में जामे शहादत को नोश कर चुके थे, 72 भी जान किसी और की नहीं बल्कि उसी इमाम की जान थी जिसको पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। जब मेरे आका इमाम हुसैन को करबला के तफ्ते हुए रेगिस्तान में जरूरत पड़ी थी, तब मेरे आका इमाम हुसैन ने आखिरी मर्तबे अपने सर को नमाज की हालत में दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। अब
کربلا میں میرے آقا کا نواسہ بھی دنیا سے چلا گیا، یہی ہمارا اسلام بارگاہ رب العلا میں کربلا کے میدان میں رو رو کے دعا کر رہا ہے، مولا اب مجھے بچانے کے لیے کسی اور کو بھیج دے، تو نے مجھے بچانے کے لیے آدم کو بھیجا، اس کے بعد میں اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، ان کے خلفائے راشدین آئے اور مجھے بچاتے رہے، ان کے نواسے نے اپنے کاندھے پہ مجھے سوار کر کے کربلا تک پہنچا دیا گئے، اے میرے مولا اب مجھے بچانے کے لیے کسی اور کو بھیج دے۔ تو ایسے عالم میں بارگاہ رب العلا میں اسلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور میرے پروردگار عالم نے اسلام کو بچانے کے لیے کسی اور کو نہیں بلکہ ملک ایران کے قصبہ جیلان کے محلہ نیز کے اندر شیخ عبد القادر غوث اعظم کو بھیجا تھا۔ جب عبد القادر غوث اعظم نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا تھا، آج بغداد کے شہنشاہ عبد القادر کی دین ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم، باخدا ایسی کرامت تو دیکھی نہ سنی، پیر کھلے تو جما دیتے ہیں غوث اعظم۔ واللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم کی شان بڑی بلند ہے، غوث اعظم کی ذات بہت بلند ہے۔ عبد القادر جیلانی کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ بے شک نجیب الطرفین کا مطلب کیا ہے؟ جس کی رگوں میں حسنی اور حسینی خون ربا دبا ہوتا ہے، جو ایک طرف سے جس کا شجرہ امام حسین سے مل جائے اور دوسری طرف سے امام حسن سے مل جائے، اسی کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ آپ کہو گے ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو آئیے ہم آپ کو نسب نامے کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، جس کو پوری دنیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فاطمہ کے جو بیٹے ہیں انہی کو پوری دنیا حضرت بڑے بیٹے کو حضرت امام حسن کے نام سے یاد کرتی ہے، اور امام حسن کے جو بیٹے ہیں ان کو پوری دنیا حضرت امام حسن مصنع کے نام سے یاد کرتی ہے، اور امام حسن مصنع کے جو بیٹے ہیں ان کو پوری دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ کے جو بیٹے ہیں ان کو پوری دنیا حضرت عبداللہ ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ثانی کے جو بیٹے ہیں ان کو پوری دنیا حضرت موسیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے جو بیٹے ہیں انہی کو پوری دنیا حضرت موسیٰ ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ ثانی کے جو بیٹے ہیں انہیں پوری دنیا حضرت داؤد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت داؤد کے جو بیٹے ہیں انہیں پوری دنیا حضرت محمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت محمد کے جو بیٹے ہیں انہیں پوری دنیا حضرت یحییٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت امام یحییٰ کے جو بیٹے ہیں ان کو پوری دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور حضرت عبداللہ کے جو بیٹے ہیں ان کو پوری دنیا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے نام سے یاد کرتی ہے، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے جو بیٹے ہیں انہی کو پوری دنیا پیران پین غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، شیخ عبد القادر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب پلٹ کے پھر چلیے میرے آقا کی طرف۔ میرے آقا کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے چھوٹے بیٹے کو پوری دنیا حضرت امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت امام حسین کے جو بیٹے ہیں انہی کو پوری دنیا حضرت امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ہے یہاں پر امام زین العابدین؟ یہاں پر ایک زین العابدین کا لال بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہاتھ جوڑ کے معذرت طلب کرتا ہوں، سید زادے یہاں پر موجود ہیں۔ ارے آپ کہو گے مولانا یہ آج جو امام زین العابدین کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے آپ کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو آج جو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، آپ جانتے نہیں ہو بلگرام شریف کو، بلگرام شریف کے اندر اصلی اور نسلی سید پورا قافلہ پوری سیادت کی نگری بلگرام شریف کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ بلگرام کے اندر جو سادات اکرام کا قافلہ آرام کر رہا ہے وہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے بلکہ امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ مہرارہ مقدسہ کا وہ گنبد جو حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ نے بار بار اسی مہرارہ مقدسہ کی سرزمین پہ جا کر کے حاضری پیش کی
है उसी गुंबद के नीचे कोई एक दो कुतुब नहीं बल्कि 60 कुतुब जिस गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं उसी को महरारा मुकद्दसा की जमीन की कहा जाता है। उस महरारा मुकद्दसा की सरजमीन पे जो सादात इकराम आराम कर रहे हैं वो किसी और की औलाद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। और आगे बढ़ के कह दूं, आप चले जाइए कालपी शरीफ का कचौचा शरीफ, आप चले जाइए मसौली शरीफ, आप चले जाइए कलियर शरीफ, आप चले जाइए अजमेर शरीफ, इससे आगे बढ़ के आप बगदाद शरीफ भी पहुंचेंगे तो गौसे आजम भी किसी और की औलाद नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। मैं तो इन सैयदों के ताल्लुक से कहता हूँ, सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साक़िए कौसर, तू अपनी नहरे फुरात रहने दे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो औलाद है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं, उनको पूरी दुनिया किसी और के नाम से याद नहीं करती बल्कि इमाम बाकिर के नाम से याद करती है। हजरत इमाम बाकिर के जो शहजादे हैं उन्हें पूरी दुनिया हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से याद करती है। हजरत इमाम जाफर सादिक के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम से याद करती है। हजरत इमाम मूसा काजिम के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया इमाम रजा अली के नाम से याद करती है। हजरत इमाम अली रजा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत जब्बात के नाम से याद करती है। हजरत जब्बात के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला सौमई के नाम से याद करती है। और अब्दुल्ला सौमई के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी जो बेटी है उन्हीं को पूरी दुनिया फातिमा उम्मुल खैर के नाम से याद करती है। और फातिमा उम्मुल खैर के पेट से जो बच्चा जन्म लेता है उसी को पूरी दुनिया पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम के नाम से याद करती है। तभी तो अल्लामा जमील कादरी बरेली से पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सारा गौसे आजम का। फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मिंबर नूर शरीफ पर देख रहे हैं हमारी जमात का बड़ा ही मकबूल, बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही नामवर खतीब, जिसको पूरी दुनिया शहंशाह खिताबत, मुदब्बिर कौम, मुफक्किर इस्लाम, मंबाए इल्म व हिकम, मखज़न जूद व करम, साहिब मरातिब कसीरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला कादरी रामपुरी के नाम से याद करती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जो TTS के यूबाई सदर भी हैं अपने इलाके के, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें नाज है कि हमारी जमात में ऐसे ऐसे कदाबर खतीब हैं जिनकी खिताबत को पूरी दुनिया सुनने के लिए तैयार रहती है। मैं तो हजरत के सामने यूं समझिए कि एक तालिब इल्म हूँ। अभी आप छोटे से ट्रांसफार्मर को सुन रहे हैं, खिताबत की दुनिया का पूरा पावर हाउस आपकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। अभी आप सुनेंगे, लेकिन आइए उससे पेशतर सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, आपने गौसे आज़म के नाम को क्या समझ लिया है? आप समझते हो गौसे आज़म के नाम पर हमने 11वीं शरीफ के महीने में गौसे आज़म के नाम पर लंगर को लोगों को खिलवा दिया, हमने 11वीं शरीफ को मना लिया। आप गौसे आज़म के नाम पर बिरयानी बनवाते हो, आप गौसे आज़म के नाम पे मुर्गा ज़िबा करके फातिहा खानी कराते हो। लेकिन आइए, मैंने आपसे पूछा, या हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब क़िबला ने पूछा, लोगों आप गौसे आज़म की फातिहा मुर्ग ही पे क्यों दिलाते हो? मुर्गे को ही ज़िबा करके क्यों दिलाते हो? बिरयानी पर ही क्यों दिलाते हो? जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आप कहोगे मौलाना, अरे आपको पता नहीं है, अब्दुल कादिर गौसे आज़म को मुर्ग बहुत पसंद था, गौसे आज़म को मुर्गा बहुत पसंद था, इसलिए हम गौसे आज़म के नाम पर गौसे आज़म की फातिहा किसी और के गोश्त पर नहीं बल्कि मुर्गे के गोश्त पर दिलाते हैं। अरे नादान, तुझे अब्दुल कादिर की पसंदीदा चीज़ मुर्ग तो याद रहा, लेकिन तूने ये कैसे भुला दिया? गौसे आज़म को मुर्ग तो बाद में पसंद था, नमाज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत गौसे आज़म किया करते थे, मुर्गा तो बाद में पसंद किया करते थे। गौसे आज़म अगर ज़कात देने के लायक थे तो ज़कात दिया करते थे, गौसे आज़म गरीबों की मदद किया करते थे। तुझे ये क्यों नहीं पता है, गौसे आज़म ने ऐसे
ایسے کام کیے تھے جو طریقہ ان کے اسلاف نے بتایا تھا. تجھے یہ رسمی چیز، تجھے یہ سنت گوشت کی مرغ کی تو یاد رہی، لیکن تو نے عبد القادر کی وہ سنت کو بھلا دیا کہ میرے آقا غوث اعظم نے راتوں رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی. میرے آقا عبد القادر غوث اعظم کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی. اگر آپ 11ویں شریف کی محفل اپنی بستی کے اندر نہیں بھی کراؤ گے، اگر تم مرغ پر غوث اعظم کی فاتحہ نہیں بھی دلاؤ گے، اگر تم غوث اعظم کے نام پر بریانی کر کے اپنی بستی کے لوگوں کو بریانی پکوا کر نہیں بھی کھلاؤ گے، تو میرے آقا غوث اعظم اس بات پر ناراض نہیں ہوں گے. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دو گے، اگر تم غریب تمہارے پڑوس میں بھوکا رہ رہا ہے، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بریانی پکوانے نہ پکوانے سے غوث اعظم تو ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو عبد القادر آپ سے ناراض ہو جائیں گے. بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اصل ہے وہ انہی چیزوں پر ہے. میں منع نہیں کرتا، میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوں، اور میری حیثیتی کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے ایک خطاب حضرت نے کیا تھا، لیکن وہ اپنے جملوں کے ذریعے یہی بتانا چاہ رہے تھے آج ہمارا دل دکھتا ہے، اور حضرت کے پاس میں بے شمار فون آتے ہوں گے، بے شمار لوگوں کے کال میسیج آتے ہوں گے. ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ آج ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وجود میں آ چکا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے یہ وجہ کیا ہے، صرف علم کی کمی ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری بچیاں جو دوسرے کے کالجوں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، جو دوسروں کے اسکولیس میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، دوسرے کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. میرے وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، قلت وقت کی تلوار میری مطالعات گردن میں ابیضا ہے. وقت کی تنگ دامادی کے پیش نظر میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ہماری بچیوں کے پاس میں اپنے کالج نہیں ہے، ہماری بچیوں کے پاس میں اپنے اسکول نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو معلوم نہیں ہے ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے علم دین پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے سیدہ فاطمہ کی ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، سیدہ شہربانو، سیدہ ام ایمن کی ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے. اگر انہوں نے تعلیم یافتہ ہوتی، اگر انہوں نے تعلیم سیکھی ہوتی، اگر انہوں نے علم دین سیکھا ہوتا، تو اگر انہوں نے سیدہ فاطمہ کی ہسٹری کو پڑھا ہوتا، اگر انہوں نے سیدہ زینب کی تاریخ کو پڑھا ہوتا، اگر انہوں نے سیدہ سکینہ، سیدہ سغرا کی ہسٹری کو پڑھا ہوتا، تو یہ اپنے اسلام سے پھرتی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ اسلام کے دامن کو چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. ارے ہماری بچیوں کا حال تو یہ ہے، اگر انہیں وقت ملتا ہے تو کسی اور کی چیز کو ہاتھ میں نہیں رکھتی ہیں، بلکہ موبائل فون جیسا کھلونا اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے نہ جانے کون کون سے سیریل دیکھا کرتی ہیں، اور انہیں دیکھنے کے بعد میں ان کے ذہن میں بھی، ان کے ذہن و دماغ میں وہی آگ لگ جاتی ہے. ارے میں تو کہتا ہوں چاہتے ہو گر سویرا علم حاصل کیجئے، دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجئے. آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، پر بنا علم و ہنر آدمی ہے اندھا بہرا. علم حاصل کیجئے، آدمی ہے اندھا بہرا، علم حاصل کیجئے. یہ علم کی شان ہے اسلام کے مقدس شہزادوں. آئیے میں ایک ایسی شہزادی کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں جس کو پوری دنیا حضرت رابعہ بصری کے نام سے یاد کرتی ہے. کون ہے حضرت رابعہ؟ رابعہ کہاں کیوں جاتا ہے؟ چوتھے نمبر پہ پیدا ہونے والی تھی، ان کا چوتھا نمبر تھا، اس لیے ان کو رابعہ کہا جاتا ہے. اور بصرہ شہر سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کے نام کے آگے بصری لگایا جاتا ہے، ان کو رابعہ بصری کہا جاتا ہے. آج یہ سن کے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، یہ بہت زیادہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یہ ان کے شوہر کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی تھی، اللہ کی بڑی پاکیزہ بندی تھی. ان کا قد بہت زیادہ بلند نہیں تھا، یہ پست قد کی تھی، لیکن اپنے اللہ کو منانے میں لگی رہتی تھی. پوری دنیا سویا کرتی تھی، بصرہ شہر کے اندر تمام عورتیں، تمام بیٹیاں، تمام لڑکیاں سوتی تھی، لیکن رابعہ اپنے سر کو سجدے میں جھکا کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہا کرتی تھی. اسی بصرہ کے اندر ایک بہت بڑا علم دین کا امام جس کو پوری دنیا حضرت امام حسن بصری کے نام سے یاد کرتی ہے. کون ہے امام حسن بصری؟ ارے وہی امام حسن
बसरी, जिनका जिक्र अगर आप तारीख की किताबों में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितने बड़े इल्म के कोहे गिरा कोहे हिमालय का नाम हजरत इमाम हसन बसरी है। हजरत इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरी उनके लिए तो बसरा के बड़े बड़े लोगों के रईस आजम लोगों की बेटियों के रिश्ते हजरत इमाम हसन बसरी के लिए आ रहे थे, लेकिन हजरत इमाम हसन बसरी ने किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। बड़ी बड़ी खूबसूरत महजबी और महपारा खूबसूरत बेटियों के रिश्ते हजरत इमाम हसन बसरी के मकान के दरवाजे पे आकर के दस्तक दिए थे, लेकिन इमाम हसन बसरी ने किसी के रिश्ते को कबूल नहीं किया था। बल्कि इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है, अरे इमाम हसन सोए हसन, अरे तेरे लिए तो बसरा के बड़े बड़े अमीर आजम पैसे वाले दौलत वाले शोहरत वाले सरमायादार लोगों की बेटियों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तूने अपने आका की जो हिस्ट्री है उसको कैसे भुला दिया है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 40 साल बेबा खदीजा से शादी की थी, तो हसन अगर तू भी चाहता है कि मेरे आका की सुन्नत पे अमल पैरा रखा जाए तो हसन तू किसी और से शादी नहीं बल्कि बसरा के अंदर रहने वाली बरगुजीदा बेबा औरत जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है, हसन के दिल में ये बात अंगड़ाई लेती है, ये बात उनके दिल के अंदर तड़पती है। तो हजरत इमाम हसन बसरी अपने घर के अंदर से कदम निकालते हैं और हजरत राबिया बसरी के घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। अल मुख्तसर ये कि पहुंच जाते हैं हजरत इमाम हसन बसरी हजरत राबिया के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी है। हजरत राबिया के दरवाजे पर जाकर के दरवाजा हिलाया है, खटखटाया है। दरवाजे पर जाकर के जैसे ही जंबिश दी है, अंदर से पर्दे की आड़ से आवाज आती है, ओ आने वाले कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजा खटखटाया है? कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है? कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजे पर जंबिश दी है? जब अंदर से इतनी आवाज आई थी अल्लाह की पाकीज़ा बंदी की, तो आवाज को सुनने के बाद में हजरत इमाम हसन बसरी हजरत इमाम हसन ने कहा था, और राबिया सुन ले, तेरे दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि बसरा का हसन आया हुआ है। जब इतना कहा था हजरत इमाम हसन ने, तो राबिया सुन करके कहती है, ओ हसन बताओ तो सही तुम्हारे आने की वजह क्या है? तुम्हारे आने का मेरे दरवाजे पर ज़ाब्ता क्या है, उसूल क्या है, गर्ज़ वायत क्या है? जब इतना कहा था राबिया ने, तो हजरत इमाम हसन बसरी कहने लगे थे, ओ राबिया सुन ले, मुझे पता है तेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मुझे मालूम है कि तू अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगी रहती है। जब तेरे ऊपर नींद का गलबा तारी होता है, जब नींद तुझे बिस्तर की तरफ ले जाना चाहती है, तो अपने बालों को खींच के तू मलामत करती है और अपने नफ्स को झंझोड़ के कहती है, ऐ मेरे नफ्स तू कब तक मुझे बिस्तर पर लेटाने और सुलाने के लिए ले जाता रहेगा? अरे जब मौत का फरिश्ता रब मेरे ऊपर हाइल कर देगा तो राबिया तुझे वक्त नहीं मिलेगा अपने अल्लाह को मनाने के लिए, तुझे वक्त नहीं मिलेगा अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। मैं अपने इस्लाम की उन शहजादियों के दिल पर दस्तक देना चाहता हूँ, मुझे भूले तो भूल जाए लेकिन राबिया के पैगाम को अपने तख्तिए दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा, जो इस्लाम को छोड़ करके जा रही है दूसरे धर्म को कबूल करने के लिए। अरे ये इस्लाम हम तो आसानी से नहीं मिला है, बल्कि ज़ैनब ने कहीं पे अपने भाई इमाम हुसैन बन करके और अपने बाबा हजरत अली की जुल्फ़कार बन करके करबला के तपते हुए रेगिस्तान में परेशानियों को बर्दाश्त किया है, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। ज़ैनब के सर से दुपट्टे और चादरें खींचे गई है, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। राबिया से हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, राबिया मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। तो राबिया ने कहा था, बताओ हसन तुम क्या कहना चाहते हो? तो हसन ने कहा था, राबिया सुनो, तुम्हें मालूम है बसरा के बड़े बड़े लोगों ने अपनी बेटियों के रिश्ते हसन के लिए भेजे हैं, लेकिन हसन ने किसी एक बेटी का रिश्ता कबूल नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरा दिल चाहता है, मेरी तबीयत चाहती है, मेरा ज़हन दिमाग ये काम कर रहा है, राबिया तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे शौहर का साया नहीं है, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ अगर तुम्हारी इजाजत हो। जब इतना कहा था हसन ने, तो राबिया कहने लगी थी, ओ हसन तुम मुझसे रिश्ता क्यों करना चाहते हो? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? निकाह क्यों करना चाहते हो? अरे मैं तो देखने में बहुत ज्यादा हसीन और जमील नहीं हूँ, ब्लैक कलर की हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं हूँ, मेरा कद भी बहुत ज्यादा बुलंद नहीं है, पस्त कद की हूँ, मैं तो बेबा हूँ, बेबगी की जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। हसन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? लेकिन हजरत इमाम हसन कहते हैं, मैं शादी करूंगा तो तुझी से करूंगा अगर तेरी इजाजत मिल जाए। जब
इधर हसन ने इसरार किया था, राबिया इनकार पे इनकार करती जा रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बात तूल पकड़ गई, जुद्दोजहद का मामला आगे बढ़ जाता है। तो राबिया कहती है हसन तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हसन कहते हैं हाँ हाँ। तो राबिया कहती है हसन सुन लो, अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए एग्री हो, अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो, अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो, तो मेरे 4 सवालों के जवाब तुम्हें देना पड़ेंगे। तो हसन के दिल में ये बात अंगड़ाई लेने लगी थी, अरे ये कौन से सवाल करेगी, अरे ये एक औरत ही तो है, औरत तो नाक़िसुल इल्म है, औरत तो टेढ़ी पसली से मर्द की पैदा की गई है, और मुझे तो इमाम कहा जाता है, हसन कहा जाता है, ये कोई भी सवाल करेगी मैं इसके सवालों का जवाब चंद सेकंडों में देता हुआ नजर आऊंगा। ये हसन बसरी के ज़हन दिमाग में बात गर्दिश कर रही थी, लेकिन कुर्बान जाइए राबिया की शान पर, बेटी हो तो ऐसी हो, शहजादी हो तो ऐसी हो, लड़की हो तो ऐसी हो। हजरत राबिया ने कहा था हसन सुनो मेरे पहला सवाल ये है। हसन ने कहा बता राबिया तेरा पहला सवाल क्या है? तो राबिया ने कहा था हसन सुनो मेरा सवाल ये है, बताओ हसन राबिया जन्नती है कि जहन्नमी है, इस बात का सर्टिफिकेट मुझे दो। जब इतना सवाल किया था हजरत राबिया ने हसन बसरी से, तो हसन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। हसन अभी तक मुतहर्रिक थे, अब साकित हो गए हैं। हसन अभी तक गर्दिश कर रहे थे, अब सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं। हसन के मुंह से जुबान नहीं हिल रही है। अरे वो हसन जो अल्लाह की रातों रात इबादत और रियाजत किया करता था, उसे अपने जन्नती होने के बारे में मुकम्मल यकीन कामिल नहीं था, तो राबिया के बारे में कैसे बता सकता था कि राबिया तू जन्नती है कि जहन्नमी है? अरे मैं उन लोगों तक उनको झंझोड़ना चाहता हूँ जो मस्जिद के मिनारे से आजान की मुअज्जिन सदा बुलंद करता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, और जन्नत का ठेकेदार बन के अपने गांव की गलियों में घूम रहा है। मस्जिद में अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाने नहीं जाता है, लेकिन जन्नती का जन्नती होने का सर्टिफिकेट अपने पंजे में दबाए घूम रहा है। अरे वो हसन जिसे अपने बारे में जन्नती होने के बारे में सबूत नहीं है, उसके पास में तो तुम्हें जन्नत की हवा भी नहीं लग सकती है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हसन ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, खामोश रखे थे। अब दूसरा सवाल सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर तीन साहब के सीने के अंदर दिल है और दिल के अंदर धड़कने हैं, और वो धड़कने अगर अल्लाह वालों से प्यार करती हैं, तो सुनो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हसन ने कहा था राबिया मेरा दूसरा सवाल ये है, ये बताओ कि जब मैदान महशर बर्पा होगा, परवरदिगार आलम तमाम लोगों के नामाए आमाल उनके हाथों में दे रहा होगा, तो ये बताओ हसन के जो नामाए आमाल होंगे वो सीधे हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे? राबिया ने कहा था हसन बताओ अल्लाह मेरे नामाए आमाल मेरे सीधे हाथ में देगा कि बाएं हाथ में देगा? जब इतना कहा था राबिया ने, तो हसन उस दूसरे सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए थे। हजरत इमाम हसन बसरी खामोश है, अभी जवाब नहीं दिया है। तीसरा सवाल करती है राबिया, हसन से कहती है हसन बताओ 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल करने लगी हूँ। हसन से राबिया कहती है हसन तीसरा सवाल सुनो। राबिया ने कहा था ए हसन जरा ये बताओ, जब मैदान महशर में तमाम लोगों के आमनामाए आमाल तोले जा रहे होंगे मीज़ान पर, तो मेरे नामाए आमाल का पलड़ा नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? जब इतना सुना था तो हसन बसरी की चीख निकल जाती है, हसन जवाब नहीं दे पाते हैं। लोगों, अरे दुनिया का तुम्हारे नसीब में कोई नहीं है, ला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, तुम्हारे नसीब का दुनिया में है ही क्या जो तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो? जब तुम मरोगे तो तुम्हें एक कफन के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं मैसर आएगा, और उस कफन के अंदर कोई जेब भी नहीं होगी जिसमें तुम अपनी तिजोरियों की चाबियां रख करके ले जाओ। जब तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो, पलटाओ अपने अल्लाह की तरफ, मेरे परवरदिगार आलम की रहमत तुम्हें जवाब दे रही है। लोगों अभी दरवाजा खुला है, तौबा कर लो। जब मेरे बराइली के कुतुब मीनार, बराइली के ताजमहल, बराइली के मजहर आला हजरत की नजर जब इस दुनिया पे पड़ती है, तभी तो मेरा इमाम दुनिया के लिए कहता है दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर राफा, दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अब चौथा सवाल सुनिए, बात खत्म हो रही है। हजरत राबिया ने कहा था हसन मेरे चौथा सवाल ये है, अगर जवाब दे सकते हो तो दे दो। राबिया ने कहा था हसन जब पुल सिरात से लोग गुजर रहे होंगे, वो पुल जो तलवार से ज्यादा बारीक होगा, यूं तो जितने दुनिया में आए हैं सब गुजरेंगे, होना तो ये चाहिए था कि मेरे मुस्तफा ने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था उसी को पूरी दुनिया फातिमा के नाम से याद करती है, जिसको मेरे नबी ने अपना दिल, अपना जिगर, अपना दिल का टुकड़ा बताया था, वो फातिमा भी जब पुल सिरात से गुजरेगी, ये अलग बात है जब पुल सिरात से फातिमा गुजरेगी तो निदा होगी, आवाज आएगी, ओ महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, इस वक्त पुल सिरात से कोई और नहीं बल्कि नबी की बेटी फातिमा गुजरने वाली है, लेकिन पुल सिरात से गुजरेगी जरूर। राबिया ने कहा था हसन जरा ये बताओ मैं पुल सिरात से गुजरूंगी तो गुजर जाऊंगी या कट के नीचे गिर जाऊंगी? तो हसन ने कहा था राबिया ये मैं अपने बारे में नहीं जानता हूं तो तेरे बारे में तेरे सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? राबिया ने कहा था तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूं। जब राबिया ने इतना कहा तो हसन कहने लगे ए राबिया तुम अपने अल्लाह को मनाने में लगी हुई हो। राबिया कहती है हसन मेरे लिए ये 4 मंजिलें हैं, जब तक कि राबिया रहती दुनिया में इस बात का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेगी कि राबिया जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। राबिया के नामाए अमाल का रजिस्टर बाएं हाथ में नहीं सीधे हाथ में दिया जाएगा। राबिया पुल सिरात से कट के नहीं गुजरेगी बल्कि गुजर जाएगी, जब तक कि मुझे इस बात पर मुकम्मल यकीन कामिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने अल्लाह को मनाती रहूंगी। जब इतना कहा राबिया ने तो हसन बसरी ने कहा था लोगों राबिया सुन ले, कयामत तक पूरी दुनिया के अंदर बसरा के अंदर बेटियां तो जन्म लेती रहेंगी, बेटियां तो पैदा होती रहेंगी, लेकिन राबिया तुम जैसी कयामत तक बरगुज़ीदा बंदी अल्लाह की कयामत तक पैदा नहीं हो सकती। ये राबिया की शान है इस्लाम के। बहुत आसानी से इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों का, बड़ी मशक्क़तों का सामना करने के बाद तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैंने जो बोला है बड़े लोगों के सामने ज़्यादा बोलना भी जुर्रत बेजा है, बतकाज़े बशरियत सबकत लिसानी की वजह से इंसान होने के नाते कोई भी गलती, खामी, कोताही, लग़्ज़िश अदबन एहतरामन वाक़ हो गई हो तो इन तमाम तर उलमा सामाईन और सामयात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ।